సో దీనికి సంబంధించి ఇప్పుడున్న ఆడియన్స్ మైండ్ సెట్కి ఇప్పుడున్న కాంపిటీషన్లో మనం అన్ని సస్పెన్స్ మెయింటైన్ చేసి థియేటర్కి వచ్చాక సర్ప్రైజ్ ఇద్దామంటే కుదరదు. ఎంతో కొంత మనం రివీల్ చేయాలి. సో దానికి సంబంధించి మీరు ఈ కథకు సంబంధించి ఆడియన్స్ థియేటర్కి వచ్చి ఎందుకు చూడాలి అన్నది మీరు ఏం చెప్తారు? ఇందులో హైలైట్స్ ఎటువంటి ఎక్స్పీరియన్స్ ఆడియన్స్కి ఇవ్వబోతున్నాం అన్నది మీ నోటి నుంచి ఒకసారి ఫస్ట్ విందాం అనుకుంటున్నాను ప్రసన్న గారు. అంటే లవ్ అంటే ఇప్పటి వరకు మనకి ఒక వర్డ్లే తెలుసు సార్. అంటే ఎంత దాంట్లో ఎంత ఇంటెన్స్ అయినా ఉంటుంది. కరెక్ట్. బట్ ఆ పాత్ బ్రేక్ చేసి ఇంకొక వరల్డ్ క్రియేట్ అవుతుంది. అది చెప్పలేము. ఖచ్చితంగా ఒక మంచి లవ్ని ఇంకొక వరల్డ్లో ఎక్స్పీరియన్స్ అవుతాం. ఓ నైస్. అది అర్థమవుతూనే ఉంది. ఎందుకంటే దీన్ని 2 భాగాలుగా కథలో 2 నరేటివ్స్ ఉంటాయి. ఒకటి కంప్లీట్గా నైట్ ఉంటుంది. నైట్ అంటే నవమితోనా? అంటే నైట్ కాబట్టి నవమి పెట్టారా? నవమి ఒక డేలో స్క్రీన్ ప్లే డేలో రన్ అవుతుంటుంది సార్. మార్నింగ్ అమ్మాయి వస్తుంది, నైట్ అమ్మాయి వస్తుంది. సో ఇది చాలా యాదృచ్ఛికం. ఏంటంటే నైట్ నవమి అంటే చందమామకు సంబంధించింది, మార్నింగ్ రోషిని అనుకోకుండా జరిగింది. అసలు చాలా అంటే కథలు రాసేటప్పుడు హీరోయిన్లకి ఇలాంటి పేర్లు పెట్టాలనుకుంటాం రైటర్స్ మామూలుగా, ఎందుకంటే అది చాలా స్ట్రైకింగ్గా ఆడియన్స్కి వెళ్ళిపోతుందని. ఇది ఒక చాలా మంచి సింటమ్, ఒక మంచి విషయం అని నేను అనుకుంటున్నాను. సో రోషిని గురించి మాట్లాడదాం. రోషిని, I don't even know what to ask you. Episode. Me experience led me. My thought process was also like this when I heard the story. So I was very new with this team. I joined them later on, and so much of chaos or mess was happening around on set, and I was like, it is very new. So to me, this industry is very new to me. This project is very new to me. The language is very new to me. Now this is all happening around and I don't know the language also. I have to prepare so many things, and only 10 or 5 days workshop I had with sir and Prasanna sir and Anand. That was 7 years back. Not 7 years back. I joined them 2021. తర్వాత తన 5 days కంప్లీట్ చేశాడు సార్. కోవిడ్ వచ్చింది. ఇప్పుడు మళ్ళీ 25 ఈ గెటప్లోకి బల్క్ అవ్వాలి కదా, దానికి ఒక టైం పట్టింది. ఈ గెటప్ వచ్చిన తర్వాత తను జాయిన్ అయింది. And some 3500 some auditions sir already took, and all of the sudden I got finalized for this movie. And I'm like, okay, my first movie, a Telugu project, and I didn't know anything about this industry. I want to learn everything, but so much of happening around the set, and first day only I said I can't do this. I am quitting this project. Because this what I said mindset couldn't match. Seriously sir, you tried on the first day only. So what was the reason exactly? what was so going many reasons. one particular reason if you can tell us. These people only, I'm like, okay, no mental level match. I couldn't even read the hoardings and boards on the road. I couldn't talk to them. He is the only one whom I can talk. And when I saw the dialogues also, I am the only one who's saying everything in the movie. I'm like, okay, so there is so much of things I have to do. And so stressed out, basically you're stressed out. And అది ఇంకొకటి యాక్చువల్లీ మా ప్లాన్ వాజ్ డిసెంబర్లో షూట్ చేయాలని, ఆ క్లైమేట్లో షూట్ చేయాలనేది నా ఇనిషియల్ ప్లాన్. సరే మా సిచ్యువేషన్స్ కుదరలేదు. అది కరెక్ట్గా సీ దగ్గర ఏప్రిల్కి వెళ్ళింది. అమ్మాయి తన కూల్ ప్లేస్ నుంచి నార్త్ నుంచి వచ్చింది. ఎక్కడ? వేర్ ఆర్ యు ఫ్రమ్? Punjab. Okay. So I went there at top summer. Full summer. Full sun, beach. ఇటు తిరుగుతుంది, అటు తిరుగుతుంది, లోపలికి వెళ్తుంది, New people. అందులో మా దాంట్లో క్యారవాన్లు లేవు. Yes, that's the thing. I was super professional, and now even I feel like crying. I was expecting so much of professional behavior on set, and everything is like super family चल रहा है, picnic मनाने आए हैं हम लोग यहाँ पे. First day I was like, क्या हो क्या रहा है इस set पे? I can't do this thing, and I said to sir, to Anand only, Anand, I am leaving. You also should leave this project. You should also not do this. Then he came to me and he maybe he told that episode of Fire Accident. Yeah, that finished. Block.
full emotional అత్యాచార్ he did. ఇప్పుడు కూర్చోబెట్టాలంటే ఏం చేయొచ్చు ఇక్కడ రా చెప్తాను నీకు అసలు ఏం జరిగిందో తెలుసా నీకు? అండ్ అది కాకుండా నెక్స్ట్ చాలా ఉంటుంది అని చెప్పి మళ్ళా ఇది శాంపుల్ ఇంకా చాలా ఉంటుంది నెక్స్ట్ మళ్ళీ అది కూడా ప్రిపేర్ చేస్తే తను సెట్ అయిపోయింది. సెకండ్ డే నుంచి తను ట్యూన్ అయిపోయింది. Yeah, but then later on we grow that bond, we have that relation which turns from professionalism to full personal now. అంటే తనతో You became a picnic guy. Full sir, full. I'm like, okay, chalo, I'm also like you guys. దుప్పట్టేసి చెప్పండి ఏమైనా తెచ్చారు. తనకు ఒక వీక్నెస్ ఉంది సార్. ఏదన్నా కొంచెం ఇట్లా డిస్టర్బ్ అయినా సీన్ పేపర్ చేతికి ఇచ్చాం అనుకోండి వెళ్ళిపోతుంది. దాంట్లో ఆ టెన్షన్లో డైలాగ్స్ మీనింగ్ మర్చిపోతుంది. ఉన్న ఏదైనా ప్రాబ్లం ఏదన్నా అవనండి. సో అంత ప్రిపరేషన్ వేస్ట్ అప్పుడు. ప్రిపరేషన్ కాదు సార్, దాంట్లోకి వెళ్ళిపోతుంది. ఆ సీన్ నేర్చుకోవాలి. ఓకే ఓకే, అంటే అలా రిలీజ్ అయిపోతుందా? దాంట్లోకి వెళ్ళిపోతుంది. సో ఏదైనా కొంచెం టెన్షన్ ఉంది అనుకోండి, ఫస్ట్ డైలాగ్ చదువుకుంటే ఓకే ఓకే డైలాగులు కదా అని చెప్పి చదివేసుకుంటాం. పేపర్ అంటాడు ఏదైనా గుర్తొచ్చి నా వల్ల కాదు ఇది అన్నాను, మాస్టర్ సీన్ పేపర్ ఇవ్వండి అసలు ఎంత మంచి అవుట్లెట్ కదా. ఎవరైనా పని నుంచి బయటకు వెళ్ళిపోతారు. ఏదైనా కష్టం వస్తే పనిలోకి వెళ్తుంది. కష్టం వస్తే పనిలోకి వెళ్ళటం అన్నది, ఇప్పుడు అమ్మాయి వెళ్ళిపోతానన్న ఎందుకు అమ్మాయిని పట్టుకుని ఉంచారు అన్నది నాకు మంచి రీజన్ కనిపిస్తుంది. ఆల్ ది బెస్ట్ టు యూ టూ. Thank you sir. కానీ ఒక మాట మాత్రం చెప్పాలి సార్, వీళ్ళిద్దరు తప్పితే ఈ సినిమాలో ఇంకెవరు సెట్ కాలేరు. అంటే నాట్ యాజ్ ఆర్టిస్ట్, యాజ్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్, యాజ్ ప్రొఫెషనల్స్ ఇంకెవరు సెట్ కాలేరు మాతోటి. వీళ్ళు కాబట్టి మమ్మల్ని భరించారు, మాతో పాటు ట్రావెల్ అయ్యారు, మాతో ఒకటిగా అయ్యారు బేసిక్గా. ఇప్పుడు నిజంగా ఆనంద్, ఎందుకంటే For more videos like this, subscribe Big TV channel.